ईसीएल के नॉर्थ सियारसोल ओसीपी में कोयले निकालने के दौरान हुए विस्फोट से काटागुड़िया गांव के इंद्रभूमि आनंद नगर एवं बीजपुर ग्राम के दक्षिण पाड़ा में ब्लास्टिंग के कारण बड़े बड़े पत्थर ग्राम में गिर रहे हैं। इतना ही नहीं, इसके कारण कई कच्चे पक्के मकान भी दरारें पड़ रही है। मकान का एक हिस्सा ढह रहा है। गांव की सड़कें में भी दरारें आ गई है। इस घटना के कारण स्थानीय सैकड़ों ग्रामीणों ने आज सुबह ईसीएल के नॉर्थ सियारसोल ओसीपी बंद कर विरोध प्रदर्शन किया, जिसके कारण व्यापक तनाव फैल गए। ग्रामीणों ने कोयला खदानों में ब्लास्टिंग तत्काल बंद करने की मांग करते हुए इनकी क्षतिपूर्ति की भी मांग पर अड़ रहे हैं। किसी का घर में थोड़ा है, किसी का घर में चलो घर तक आजीगा चलो गाड़ी चलाओ। वो लास्ट वाला है ना, सबसे हमारे को टीवी लगा दे बंद लास्ट में है उसी का तो सामने पहला दम दिए बड़े हां सुनो সকাল বেনিয়মে কিছু কাজ হয়েছে বারুদ ফাটানোর সময় হয়েছে 1:30টা থেকে 2:30টা। কালকে বৈকাল 5:30টায় বারুদ ফাটিয়েছে এবং হেভি ব্লাস্টিং করেছে, যার ফলে আমাদের কিছু বাড়ি ক্র্যাক হয়েছে। সেই জন্য আমরা এসে আজকে ওসিপি কাজ বন্ধ করেছি। আমরা 2 বছর ধরে এই লড়াইটা চলছে। ম্যানেজমেন্ট বহুবার বলেছে রিহ্যাবিলিটেশনের পুনর্বাসনের ব্যবস্থা করব, কিন্তু আজকে ওরা কোনো চিঠিপত্র দেখাতে পারল না, কোনো নাই, যার ফলে কিছুই হয়নি, কোনো কাজই হয়নি। যেখানে আছে সেইখানেই পড়ে আছে আমাদের দাবিগুলো। তো আমাদের দাবি হচ্ছে যে না হলে আমরা ছাড়বো না, যতক্ষণ না ফয়সালা হবে, আমাদের সাথে লিখিত এগ্রিমেন্ট হবে যে এইভাবে বেআইনি বারুদ ফাটাবো নাই, ততক্ষণ আমরা কাজ বন্ধ রাখবো। কোনো রেসপন্স পাওয়া যায়নি। ওরা মুখে বলে এক, কাজে অন্য কিছু করে। এরা কিছু কাজ করেনি আজ পর্যন্ত। লড়াই চালিয়ে যেতে হবে, কারণ লড়াই চালিয়ে যাবো, আমরাও লড়াই চালিয়ে যাবো। আমরা ওসিপিতে গিয়ে কাজ বন্ধ করি। আপনার নাম? আমার নাম কার্তিক চন্দ্র মাঝি। जामुड़िया से दिलीप साव की रिपोर्ट, पीबीटीवी न्यूज़। नियमित अपडेट एवं दुनिया भर की ताज़ा खबरों के लिए हमारे फेसबुक पेज को फॉलो एवं यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। রানীগঞ্জ শহরের এনএসবি রোডে অবস্থিত সুসজ্জিত এবং মনোরম পরিবেশে অতিথিদের পরিষেবার জন্য তৈরি অতিথি ইন হোটেল অ্যান্ড রেস্টুরেন্ট। হোটেল অতিথি ইন পরিষেবায় থাকছে অত্যাধুনিক সুবিধাযুক্ত এসি রুম। অতিথি ইনে পকেট ফ্রেন্ডলিতে আপনি পাবেন সিঙ্গেল অ্যান্ড ডাবল বেডরুম। ফেস্টিভ্যাল সিজনে থাকছে স্পেশাল ডিসকাউন্ট। তাই উৎসবে অনুষ্ঠানের যে কোনো দিন পাশেই পাবেন হোটেল অতিথি ইন, মেট্রো প্লাজা, এনএসবি রোড, রানীগঞ্জ, মুথুট ফাইন্যান্স বিল্ডিং। যোগাযোগ করুন এই নাম্বারে 7872933666 এবং 9434133666। लोकसभा के छठे चरण के मतदान को लेकर बंगाल में शनिवार को काफी उत्साह देखने को मिला। चुनाव में बांग्ला फिल्मों के प्रसिद्ध अभिनेता तथा सांसद देव एक बार फिर से घाटल लोकसभा क्षेत्र में चुनाव लड़ रहे हैं। शनिवार को वह चुनावी प्रक्रिया के दौरान विभिन्न बूथों का दौरा किया है। इसी दौरान जब वह बारबेला धनेश्वर बालिका विद्यालय पहुंचे तो वहां पार्टी कार्यकर्ताओं ने उनके स्वागत के लिए पहले से ही तैयारी कर रखी थी। जैसे ही वह इस मतदान केंद्र पहुंचे, तृणमूल कार्यकर्ताओं ने उनको माला पहनाया और हरा अबीर लगाकर जीत का जश्न मनाया। चुनाव परिणाम 4 जून को आने वाला है, लेकिन पहले ही जीत का जश्न मनाया गया। गाड़ी से उतरते ही देव के गले में जीत का माला डाल दिया गया, माथे पर आबिर लगाकर जश्न मनाया गया। इस दौरान देव भी काफी खुश दिखे। आंखों में धूप का काला चश्मा, पानी और माथे पर तिलक लगाए देव ने पार्टी कार्यकर्ताओं और समर्थकों के साथ उल्लास में नजर आए। उन्होंने इस दौरान हाथ उठाकर विक्ट्री साइन भी दिखाए। इस दौरान पार्टी कार्यकर्ता उनके जीत के नारे लगाते रहे। पार्टी कार्यकर्ताओं के उत्साह देखते ही बन रहा था। इस दौरान देव ने कहा कि पार्टी समर्थक में मेरे जीत को लेकर काफी उत्साह देखा जा रहा है। उन्होंने कहा कि पार्टी कार्यकर्ता ही पार्टी की असली संपत्ति है, वे ही पार्टी के असली सैनिक है और उनके ही बल पर पार्टी आगे बढ़ती है। पार्टी कार्यकर्ता को ऐसा लग रहा है कि मैं जीत चुका हूँ, इसलिए जश्न मना रहे हैं, लेकिन मैं इसको पार्टी कार्यकर्ता की कड़ी मेहनत के रूप में देख रहा हूँ।
আমার মনে হয় কি এই যে উল্লাসটা এই যে জুন মাসে 3 লাখ এক করে যে পরিশ্রম এই গরম অতিরিক্ত বৃষ্টি এইসবকে মাথায় না রেখে যেইভাবে পারিবারিক প্রচার হয়েছে আজকে তারা তারা ভেবেই নিয়েছে যে আমরা জিতে গেছি তাদের উৎসাহটা মালা এবং সবুজ ভালোবাসার মালা আর এইটা ওদের মনে হয় যে আমরা জিতে গেছি তো জিতে ब्यूरो रिपोर्ट PBTV न्यूज। नियमित अपडेट एवं दुनिया भर की ताज़ा खबरों के लिए हमारे फेसबुक पेज को फॉलो एवं यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। রানীগঞ্জ শহরের এনএসবি রোডে অবস্থিত সুসজ্জিত এবং মনোরম পরিবেশে অতিথিদের পরিষেবার জন্য তৈরি অতিথি ইন হোটেল অ্যান্ড রেস্টুরেন্ট। হোটেল অতিথি ইন পরিষেবায় থাকছে অত্যাধুনিক সুবিধাযুক্ত এসি রুম। অতিথি ইনে পকেট ফ্রেন্ডলিতে আপনি পাবেন সিঙ্গেল অ্যান্ড ডাবল বেডরুম। ফেস্টিভ্যাল সিজনে থাকছে স্পেশাল ডিসকাউন্ট। তাই উৎসবে অনুষ্ঠানের যে কোনো দিন পাশেই পাবেন হোটেল অতিথি ইন, মেট্রো প্লাজা, এনএসবি রোড, রানীগঞ্জ, মুথুট ফাইন্যান্স বিল্ডিং। যোগাযোগ করুন এই নাম্বারে 7872933666 এবং 9434133666। उत्तर दिनाजपुर जिले के दालखोला स्थित भारत सेवा संघ के एक विद्यालय में आज भयावह आग लग गई। इस आग लगी में स्कूल के अधिकतर हिस्सा जल गया। आग लगने से पूरे इलाके में दहशत का माहौल बन गया है। दमकल विभाग को सूचित किया गया और दमकल की गाड़ियां मौके पर पहुंचकर घंटों की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया, लेकिन जब तक आग पर काबू पाया जाता विद्यालय का अधिकतर हिस्सा जल चुका था। भारत सेवा आश्रम के अधिकारियों के अनुसार उनको ही पता नहीं था कि यह आग कैसे लगी। इधर दमकल विभाग के अधिकारी पूरे मामले की जांच कर रहे हैं, लेकिन विद्यालय के जलने के बाद विद्यार्थियों को पढ़ाई के नुकसान होने की संभावना जताई जा रही है, क्योंकि विद्यालय के अधिकतर कमरे जल चुके हैं, साथ ही उसमें रखे सभी सामान भी जलकर खाक हो चुके हैं। इस बीच देख सकते हैं कि आगों को अभी तक बुझाने की चेष्टा की जा रही है। रायपुर जो भी अंदर में कुर्सियां टेबल थी सब जल के शेष हो चुकी है। और हम आपको बता दें कि स्कूल की एग्जाम चल रही है। आज अच्छा दिन था, समझ लीजिए कि बच्चे आज स्कूल में नहीं हैं, स्कूल में एग्जाम चल रही है और पूरी कुर्सी टेबल जो अंदर में थी समूची जलकर राख हो चुकी है। আচ্ছা, আপনার নাম কি? আমার নাম স্বামী বিরাটমানন্দ। আচ্ছা, কি কি এখানে আপনি কোন দায়িত্বতে আছেন এখানে? আমি এখানে দায়িত্বে আছি, আপনার ইনচার্জ আছি। আচ্ছা, কেমন কি হলো এটা? আগে তো আমরা তো এখন দেখিনি, আগুন ধরছে দেখলাম ধোঁয়া উঠছে খুব জোর, তখন দেখলাম। এখন কিভাবে লাগছে আমরা বুঝতে পারি। আচ্ছা, কেউ লাগিয়েছে না কি ভগবান জানে, বুঝেছেন, বলা যাবে দেখিনি আর যে। আচ্ছা, তো এখন মোটামুটি ফায়ার ব্রিগেডের টিম আসে আগুনটা বুঝাচ্ছে। হ্যাঁ, ওরা চেষ্টা করছে বোঝাতে। স্কুলের কি এক্সাম চলছে? স্কুল চালু ছিল না বন্ধ আছে? স্কুল তো এক্সাম চলছে, আজকে তো সানডে ক্লোজ আছে। আচ্ছা, আজকে ক্লোজ আছে কিন্তু এমনি এক্সাম চলছে? হ্যাঁ, এমনি আমরা পরীক্ষা চলছে। আচ্ছা, এক্সাম চলছে। কত ছাত্র আছে এখানে? ছাত্র প্রায় 150-র উপরে। 150-র উপরে? হ্যাঁ, 150। নাম আপনার? আমার নাম কালা দাস। আচ্ছা, কেমন কি হলো বলতে পারবেন? আমার ছেলে স্কুলেই পড়ে। হ্যাঁ, আমার ছেলে স্কুলেই পড়ে। আচ্ছা, যেহেতু খবর পেয়ে আসলাম। দুর্ঘটনা ঘটে কীভাবে আগুন লেগেছে সে তো বলতে পারবো না। এই আগুন লেগেছে অনেক টাইম আগে, তো ফায়ার ব্রিগেড ঢুকেছে, একটাতে জল ছিল না, অনেক টাইম পরে ফায়ার ব্রিগেড ঢুকেছে। এগুলো নিয়ে বলবো কীভাবে হয়েছে সেটা, আমি এরা ছিলেন সেটা কেন হলো কী হলো, এখন সামনে পরীক্ষা আছে, বাচ্চা কাচ্চা কীভাবে পড়াশোনা করবে এটা স্কুলের ব্যাপার। সেই জায়গাটা মাথা ব্যথা হয়ে গেছে, যেহেতু আমার ছেলে ফার্স্ট সব এখানেই আছে, फायर ब्रिगेड। और इसी बीच आप देख सकते हैं कि वार्ड काउंसिलर 10 राकेश सरकार यहाँ मौजूद हैं, जिन्होंने ही फायर ब्रिगेड को खबर की थी। उसके बाद फायर ब्रिगेड की टीम आकर आग को बुझा रही है। दादा, আজকে আগের খবর তো আপনার মতন মানে আপনি ফায়ার ব্রিগেডকে দিলেন, যেটা আমরা শুনতে পারলাম, কি বলবেন এটা নিয়ে, আগুন নিয়ে কি বলবেন দাদা? আজকে হঠাৎই আমার কাছে ফোন আসে যে ভারত সেবাশ্রম সংলগ্ন স্কুলটা, যেটা ভারত সেবাশ্রম জায়গা পরিচালিত, ওই স্কুলে হঠাৎ আগুন লেগে যায়। সেটা খবর পাওয়া মাত্র আমি ফায়ার ব্রিগেডকে ফোন করি এবং ওনারা খুব তৎপরতার সঙ্গে এখানে চলে আসেন এবং এখানে এসে
খুব দ্রুত তার সঙ্গে অগ্নি জল দিয়ে এটা অগ্নিটাকে নেবানোর ব্যবস্থা করা হয়। देख सकते हैं कि तुरंत ही फायर ब्रिगेड को, इनको जैसे ही सूचना मिलती है ये वैसे ही फायर ब्रिगेड को सूचना देते हैं एवं फायर ब्रिगेड की गाड़ी यहाँ आती है और देख सकते हैं आग बुझाने का काम चल रहा है। और फिर से हम बता दें कि स्कूल की एग्जाम चल रही है, लेकिन आज तकदीर बढ़िया है कि आज बच्चे स्कूल में नहीं है क्योंकि संडे है, जिसके कारण ब्यूरो रिपोर्ट PBTV न्यूज। नियमित अपडेट एवं दुनिया भर की ताज़ा खबरों के लिए हमारे फेसबुक पेज को फॉलो एवं यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। उत्तर बंगाल में पड़ रही भीषण गर्मी के बीच राहत की खबर आई है। रेमल तूफान के प्रभाव के कारण जलपाईगुड़ी में कई जगहों पर छिटपुट बारिश शुरू हो गई है। बारिश शुरू होने से लोगों ने काफी राहत की सांस ली है, क्योंकि पिछले 2 दिनों से भयानक गर्मी पड़ रही है, जिसके कारण सभी का हाल बेहाल है। बारिश होने से लोगों ने कुछ राहत की सांस ली है। आपको बता दें कि रेमल चक्रवाती तूफान आज बंगाल की खाड़ी में हलचल मचाएगा। तूफान के कारण राज्य के कई जिलों में छिटपुट और मध्यम दर्जे की बारिश होगी, जबकि दक्षिण बंगाल से सटे इलाकों में तेज आंधी के साथ बारिश की संभावना है। रेमल चक्रवाती तूफान बांग्लादेश और गांगेय पश्चिम बंगाल के तट पर टकराएगा। ओमान ने इस साइक्लोन का नाम रेमल रखा है। हालांकि ये कमजोर साइक्लोन है, जिससे बहुत ज्यादा नुकसान होने की संभावना नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट PBTV न्यूज। नियमित अपडेट एवं दुनिया भर की ताज़ा खबरों के लिए हमारे फेसबुक पेज को फॉलो एवं यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। बंगाल की खाड़ी में उठा चक्रवात रेमल के पश्चिम बंगाल के सागर द्वीप और बांग्लादेश के खेपुपाड़ा के बीच आज रात टकराने की आशंका है। अलीपुर मौसम विभाग के मुताबिक तूफान उत्तर की ओर बढ़ रहा है। आइए देखते हैं पूर्वी क्षेत्रीय निर्देशक सोमनाथ दत्ता ने इस बारे में क्या कहा। থেকে 55 কিলোমিটার পার আওয়ার গাস্টিং টু 65 কিলোমিটার পার আওয়ার এবং সেগুলি হলো হাওড়া, হুগলি, কলকাতা, ইস্ট মেদিনীপুর ডিস্ট্রিক্টে ফ্রম ইভিনিং 26 মে এবং এটি ধীরে ধীরে বাড়বে, বেড়ে ওটি গেল উইন্ড স্পিডে পরিণত হবে, রিচিং টু 70 থেকে 80 কিলোমিটার পার আওয়ার, গাস্টিং টু 90 কিলোমিটার পার আওয়ার। এই জেলাগুলিতে 26 মে আজকে রাত্রিবেলা। হ্যাঁ, এর মধ্যে খালি ইস্ট মেদিনীপুরে আপনার 70 থেকে 80 হবে, থাকবে না। ইস্ট মেদিনীপুরে একটু কম, সেটা হচ্ছে 60 থেকে 70 কিলোমিটার পার আওয়ার, গাস্টিং টু 80 কিলোমিটার পার আওয়ার। আর কোস্টাল যে এরিয়াগুলো আছে, আমাদের পশ্চিমবঙ্গের যে কোস্টাল যে এরিয়াগুলো আছে, সেখানে স্কোয়ারলি উইন্ড স্পিড রিচিং টু 50 to 60 কিলোমিটার পার আওয়ার, গাস্টিং টু 70 কিলোমিটার পার আওয়ার। তখন তো ওটা প্রিভেলই করছিল এবং ওটা আপনার ইনক্রিজ করে গেল উইন্ড স্পিডে হওয়ার যথেষ্ট সম্ভাবনা আছে। 70 থেকে 80 কিলোমিটার পার আওয়ার, গাস্টিং টু 90 কিলোমিটার পার আওয়ার। আজ দুপুর থেকে কোস্টাল জায়গাগুলোতে কিন্তু আফটারনুন থেকে আমরা উইন্ড স্পিডটা বাড়বে, ঠিক আছে। এবং রাত্রে ওটা 100 থেকে 120 কিলোমিটার পার আওয়ার, গাস্টিং টু 135 কিলোমিটার পার আওয়ার হবে আপনার অ্যালং দ্য অ্যান্ড অফ দ্য অ্যাডজয়েন্ট ইভিনিং থেকে বলতে পারেন। ইভিনিং মানে আজকে সন্ধ্যে থেকে কালকে সকাল পর্যন্ত, আজকে সন্ধ্যে থেকে কালকে সকাল পর্যন্ত আমাদের যে ওয়েস্ট বেঙ্গলের যে কোস্টের যে জায়গাগুলি আছে, ওখানে আমরা গেল উইন্ড অফ দ্য স্পিড অফ 100 to 120 কিলোমিটার পার আওয়ার, গাস্টিং টু 135 কিলোমিটার পার আওয়ার থাকার সম্ভাবনা আছে। আর এবারে হচ্ছে কি স্টর্ম সার্জেরও অলরেডি প্রেডিকশন দেওয়া আছে।
1 মিটার, ওয়েস্ট বেঙ্গল কোস্টের জন্য 1 মিটার অ্যাবাভ অ্যাস্ট্রোনমিক্যাল টাইড। আর বৃষ্টিরও অ্যাকচুয়ালি বৃষ্টির যে প্রেডিকশন সেটা গতকাল আমরা যেটা দিয়েছিলাম সেইটাই এখন আছে। ফার্দার যদি কোনো ডেভেলপ হয়ে থাকে তাহলে আমি যে নেক্সট যে ব্রিফিংটা দেবো, যেমন প্রত্যেক দিন দিই লাঞ্চের পরে, সেই ব্রিফিংয়ে আপনাদের আমি জানাবো। मौसम विभाग ने आधी रात को इसके बंगाल के तट से टकराने की आशंका जताई है। आधी रात को चक्रवात रेमल पश्चिम बंगाल के सागर द्वीप तथा बांग्लादेश के खेपुपाड़ा के बीच तट से टकराएगा। इसे लेकर मौसम विभाग ने पहले ही अलर्ट जारी किया है। चक्रवात को देखते हुए कोलकाता एयरपोर्ट प्रबंधन ने दोपहर से 21 घंटे के लिए उड़ानों का परिचालन निलंबित कर दिया है। वहीं श्यामा प्रसाद मुखर्जी बंदरगाह में भी पिछले 6 बजे से 12 घंटे के लिए सभी कार्गो और कंटेनर हैंडलिंग का काम बंद कर दिया है। एनडीआरएफ की टीमों की तैनाती की गई है। 5 टीमें स्टैंड बाय में भी रखी गई है। वहीं बिजली बहाली के लिए भी आपातकालीन टीमों की तैनाती की गई है। सभी जगहों पर माइनिंग के माध्यम से पहले ही अलर्ट जारी करवा दिया गया है। चूंकि बंगाल की खाड़ी में पूर्व मानसून का यह पहला चक्रवात है, इसलिए लोगों को सुरक्षित स्थानों पर जाने के लिए बार बार घोषणा की जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, पीबीटीवी न्यूज। नियमित अपडेट एवं दुनिया भर की ताज़ा खबरों के लिए हमारे फेसबुक पेज को फॉलो एवं यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। রানীগঞ্জ শহরের এনএসবি রোডে অবস্থিত সুসজ্জিত এবং মনোরম পরিবেশে অতিথিদের পরিষেবার জন্য তৈরি অতিথি ইন হোটেল অ্যান্ড রেস্টুরেন্ট। হোটেল অতিথি ইন পরিষেবায় থাকছে অত্যাধুনিক সুবিধাযুক্ত এসি রুম। অতিথি ইনে পকেট ফ্রেন্ডলিতে আপনি পাবেন সিঙ্গেল অ্যান্ড ডাবল বেডরুম। ফেস্টিভ্যাল সিজনে থাকছে স্পেশাল ডিসকাউন্ট। তাই উৎসবে অনুষ্ঠানের যে কোনো দিন পাশেই পাবেন হোটেল অতিথি ইন, মেট্রো প্লাজা, এনএসবি রোড, রানীগঞ্জ, মুথুট ফাইন্যান্স বিল্ডিং। যোগাযোগ করুন এই নাম্বারে 7872933666 এবং 9434133666। सीतारामपुर कुल्टी के बीच रेलवे के 3 नंबर ब्रिज पर निताई पद से नामक एक रेलवे कर्मचारी ड्यूटी कर रहे थे। बताया जा रहा है कि तभी एक मालगाड़ी की चपेट में आने से उनकी मौत हो गई। श्रमिक संगठन से जुड़े लोगों का कहना है कि रेलवे अधिकारियों द्वारा कर्मचारियों के साथ बेहद खराब आचरण किया जाता है। यहाँ तक कि काम के दौरान उन्हें गाली भी दी जाती है। इस घटना में भी नियमों का पालन नहीं किया गया और ज्वाइंट नोट बनाए बिना ही शव को आसनसोल के मंडल रेलवे अस्पताल लाया गया। घटना की सूचना मिलने पर रेलवे के वरिष्ठ अधिकारी यहां पहुंचे। कर्मचारियों की तरफ से इन अधिकारियों के समक्ष अपनी परेशानी बताई गई। डीआरएम ने आश्वासन दिया कि भविष्य में इस तरह की घटनाओं पर रोक लगाने के लिए जरूरी कदम उठाए जाएंगे। আপনার 3 নম্বর ব্রিজ আপনার সীতারামপুর কুলটির মাঝে সেখানে কাজ করা হতো। ওর কাজের প্রেসার, প্রচণ্ড কাজের প্রেসার ছিল। সেই কাজের প্রেসারের সময় সে ঠিক করতে পারেনি। পেছন থেকে ওকে মালগাড়িতে এসে ড্রাগ করেছে। ধাক্কা মারার পর সে পড়ে যায়। সেখানে এমনকি সেখানে জয়েন্ট নোট পর্যন্ত হয়নি। সেই বডিকে নিয়ে যে এখানে ডিএমও হসপিটাল চলে এসছে। এখন যে তার নিয়ম যেটা আছে, যেটা জয়েন্ট নোট হয়, সেই জয়েন্ট নোট পর্যন্ত এখনো হয়নি। এখন জয়েন্ট নোটে এখানে এসে পরে তার ডিপো ইনচার্জ থাকবে, আরপিএফ থাকবে, জিআরপি থাকবে, তারা জয়েন্ট নোট করবে। জয়েন্ট নোট কারণে তার ফ্যামিলি সেটেলমেন্ট হবে। সেই জন্যে জয়েন্ট নোট ওখানে করা উচিত ছিল, এখনও পর্যন্ত হয়নি। এখানে ডিআরএম সাহেব এসছে, আপনার সিনিয়র কমান্ডেন্ট, সিনিয়র ডিএসসি সাহেব এসছে, সিনিয়র ডিপিও ম্যাডাম এসেছে। এছাড়াও তাদের কাছে স্টাফ সাইড থেকে কমপ্লেন করা হলো যে এখানে স্টাফদের উপর যে অন্যায় আর দৌরাত্ম চলছে সেটা যাতে না চলে। ওনার নাম নিতাই চন্দ্র সেন, নিতাই পদ সেন। উনি কি কি পোস্ট ছিল? টেকনিশিয়ান 1। তো এখন ম্যানেজমেন্ট আপনাদের কি ম্যানেজমেন্টের সঙ্গে এখন কথাবার্তা বসছি। ম্যানেজমেন্টে চাইছে যাতে তাড়াতাড়ি একটা তার জন্য এই করা যায় সেইভাবে। এখানে আমাদের এআরটিএমসির সেন্ট্রাল অফিস বেয়ারার আছে সমরদা, আমি এআরটিএমসির সেন্ট্রাল অফিস বেয়ারার সুনীল দত্ত, এখানে এআরএম সুধীর রায় মহাশয় আছেন। সুধীর দা, কি হয়েছিল অ্যাকচুয়ালি? ঘটনাটা সেফটি ভাইলেশন করলে যা হয়, সেফটি ভাইলেশন হলে প্রেশার, ভয়ঙ্কর প্রেশার আছে ওয়ার্কারের উপরে। ম্যান পাওয়ার নেই, ওয়ার্কার নেই, স্টাফ নেওয়া হচ্ছে না, অফিসারের বিহেভ খুব খারাপ, এত বাজে বিহেভ করছে। নতুন যে সিনিয়র ডি এসছে যাচ্ছে তাই বিহেভ করছে। ওইখানে স্টাফরা নিজে বলছে, এখন এডিআরএম সামনে বলা হলো গাড়ি সে উপর সে টাওয়ার সে ফেক দেবে, গালাগালি দিচ্ছে। এই অবস্থাতে ওয়ার্কারের মানসিক অবস্থা কী হবে? যেটা হয়েছে সেটাই ঘটনা ঘটেছে।
এটা নতুন নয়, बार-बार बोला হচ্ছে যে बिहेवियर ठीक कीजिए आप लोग, काम कराइए, काम का प्रेशर है, आदमी नहीं ले रहा है, वर्कर कम है, स्टाफ को यहाँ काम करना, स्टाफ किसी के घर में काम कर रहा है, तो ये घटना घटेगा। हम लोग का डिमांड है कि स्टाफ से ठीक से बिहेव किया जाए, जो सुपरवाइजर हो या अधिकारी हो स्पॉट में काम करा रहा है उसको ढंग से काम कराना, काम करवाइए, किसी पर प्रेशर मत दीजिए, गाली गुप्ता मत कीजिए। स्टाफ का तो कहना है कि स्पॉट में गाली गुप्ता दिया जाता है, एक सुपरवाइजर को बोला जाता है उठा के नीचे फेंक देंगे। तो ऐसा अधिकारी अगर रहेगा तो डिवीजन में इस तरह का एक्सीडेंट होता रहेगा। हम लोगों को एडीआरएम साहब आए हैं सीनियर, আজকে একটা শুনলাম যে অ্যাক্সিডেন্ট হয়েছে, রান ওভার হয়েছে, মানে কাজ করতে গেছে, সেখানে 3টে টাওয়ার কাজ করছে, তার মধ্যে গিয়ে এইরকম ঘটনা ঘটেছে এবং কেউ দায়িত্ব নিচ্ছে না। ওখানে জির মতন একটা রেসপন্সিবল লোক থাকা সত্ত্বেও এরকম ঘটনা ঘটলো। নোবডি ইজ দেয়ার টু লুক আফটার। এই ঘটনাটা কেন ঘটলো? আজকে ডিআরএম সাহেবকে সবাই মিলে রিপ্রেজেন্ট করেছি আমরা, যাতে ফার্দার না হয় উনি অ্যাসিওর করেছেন। এখানে প্রত্যেকটি স্টাফ আজকে বলেছে, চিৎকার করে ডিআরএম সাহেবকে বলেছেন যে আমাদের ওপরে রিপ্রেশন, ভয়ঙ্কর রিপ্রেশন হচ্ছে, মানে যা তাভাবে মানে কাজের বোঝা বাড়ানো হচ্ছে এবং জবরদস্তি কাজ করানো হচ্ছে, কেউ দেখছে না। আজকে হলো এরকম ঘটনা। তো আজ হ্যাঁ, सीतारामपुर 3 नंबर ब्रिज सीतारामपुरे হয়েছে ঘটনাটা। সেটা আপনি তো বলে आसनसोल से बीजू मंडल की रिपोर्ट, पीबीटीवी न्यूज। नियमित अपडेट एवं दुनिया भर की ताज़ा खबरों के लिए हमारे फेसबुक पेज को फॉलो एवं यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। রানীগঞ্জ শহরের এনএসবি রোডে অবস্থিত সুসজ্জিত এবং মনোরম পরিবেশে অতিথিদের পরিষেবার জন্য তৈরি অতিথি ইন হোটেল অ্যান্ড রেস্টুরেন্ট। হোটেল অতিথি ইন পরিষেবায় থাকছে অত্যাধুনিক সুবিধাযুক্ত এসি রুম। অতিথি ইনে পকেট ফ্রেন্ডলিতে আপনি পাবেন সিঙ্গেল অ্যান্ড ডাবল বেডরুম। ফেস্টিভ্যাল সিজনে থাকছে স্পেশাল ডিসকাউন্ট। তাই উৎসবে অনুষ্ঠানের যে কোনো দিন পাশেই পাবেন হোটেল অতিথি ইন, মেট্রো প্লাজা, এনএসবি রোড, রানীগঞ্জ, মুথুট ফাইন্যান্স বিল্ডিং। যোগাযোগ করুন এই নাম্বারে 7872933666 এবং 9434133666। कल करीब 150 हॉकरों ने फिर से तृणमूल कांग्रेस के श्रमिक संगठन INTTUC का झंडा थाम लिया। इस मौके पर संगठन के जिला अध्यक्ष अभिजीत घटक ने इन सभी को पार्टी का झंडा थमाया और इनका संगठन में स्वागत किया। इस मौके पर अपना वक्तव्य रखते हुए अभिजीत घटक ने ये बातें कही। প্রায় 150 মতন আমাদের হকার, এরা নিজেকে কিছু মাস আগে মিথ্যা প্রতিশ্রুতি দিয়ে ভোট বুঝিয়ে বিজেপিতে জয়েন করানো হয়েছে এবং তারা নির্বাচনের আগে থেকে আমাদের সাথে যোগাযোগ করে, যাতে তৃণমূলে তারা যোগদান করতে চেয়েছিল এবং আমরা এইসব হকার ভাই আমরা জানি তারা গরিব মানুষ, তারা মিথ্যা প্রতিশ্রুতি দেওয়াতে তারা ভেবেছিল যে তাদের যে সমস্যাগুলো সেগুলো সমাধান হয়ে যাবে। আজকে তারা বুঝতে পেরেছে যে যারা আজকে এই সমস্যাগুলো তৈরি করছে তারাই তাদেরকে মিথ্যা প্রতিশ্রুতি দিয়েছে এবং তাদের যে সমস্যাগুলো সেগুলো পিছনে আজকে যে বিজেপি সরকার রয়েছে সেই সরকার দায়ী। আজকে যেভাবে রেল থেকে শুরু করে সব কিছু বিক্রি করে দেওয়া হচ্ছে, যেভাবে পুঁজিপতিদের জন্য আজকে তারা গরিব মানুষের যে অধিকার সেই অধিকার খর্ব করছে, তাদের রুজির রোজগার কেড়ে নিচ্ছে। আজকে রেলওয়ে হকারদের বেকার হয়ে যাওয়ার মতন অবস্থায় হয়েছে, তাদের বিরুদ্ধে মিথ্যা মামলা দেওয়া হচ্ছে, তাদেরকে হ্যারাসমেন্ট করা হচ্ছে। তো তার বিরুদ্ধে আজকে লড়াই করার জন্য তারা আবার তৃণমূল কংগ্রেসের এবং INTTUCর ঝান্ডা তারা দিয়ে ধরেছে এবং তারা মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়ে তারা মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের যে উন্নয়ন, সেই উন্নয়নে অনুপ্রাণিত হয়ে যেভাবে তিনি সাধারণ গরিব মানুষ এবং সাধারণ মানুষের সঙ্গে থাকছেন, তাদের জন্য কাজ করছেন, সেই জিনিসগুলো দেখে আজকে সেই হকার ভাইরা আজকে তৃণমূল কংগ্রেসে ফিরে এসেছে। आसनसोल से बीजू मंडल की रिपोर्ट, पीबीटीवी न्यूज।
नियमित अपडेट एवं दुनिया भर की ताज़ा खबरों के लिए हमारे फेसबुक पेज को फॉलो एवं यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। রানীগঞ্জ শহরের এনএসবি রোডে অবস্থিত সুসজ্জিত এবং মনোরম পরিবেশে অতিথিদের পরিষেবার জন্য তৈরি অতিথি ইন হোটেল অ্যান্ড রেস্টুরেন্ট। হোটেল অতিথি ইন পরিষেবায় থাকছে অত্যাধুনিক সুবিধাযুক্ত এসি রুম। অতিথি ইনে পকেট ফ্রেন্ডলিতে আপনি পাবেন সিঙ্গেল অ্যান্ড ডাবল বেডরুম। ফেস্টিভ্যাল সিজনে থাকছে স্পেশাল ডিসকাউন্ট। তাই উৎসবে অনুষ্ঠানের যে কোনো দিন পাশেই পাবেন হোটেল অতিথি ইন, মেট্রো প্লাজা, এনএসবি রোড, রানীগঞ্জ, মুথুট ফাইন্যান্স বিল্ডিং। যোগাযোগ করুন এই নাম্বারে 7872933666 এবং 9434133666। बशीरहाट के हिगलगंज में दो महिलाएं दो नवजात बच्चों के साथ घर लौट रही थी, मगर वे हिगलगंज के लेबू खाली फेरी घाट पर तूफान में फंस गई। तूफान के कारण नौका सेवा निलंबित होने के कारण वे घर लौटने में असमर्थ थी। काफी इंतजार के बाद सिविल डिफेंस के जवान आए और उन्हें पास के एक पक्के घर में ले गए। महिलाओं ने कहा कि वे तूफान से बचकर इस पक्के घर में खुद को सुरक्षित महसूस कर रही है। গাড়ি কে আছে ভাই, গাড়ি চালাও, গাড়িটা নিয়ে সেফটি জায়গায় চলো এখান থেকে, বুঝলে? এখানে দাঁড়িয়ে না, দেখিয়ে দিবি ওটা। ঠিক আছে, এবার বলবো, এটা বলে এখানে আপনাদের কতক্ষণ হয়ে গেছে? অনেকক্ষণ হয়ে গেছে। এখানে কতক্ষণ বসে আছে? তো এখানে এখন বিশাল বন্ধ আছে, বুঝতে পেরেছেন? এখানে 1 ঘন্টা কেন 5 ঘন্টা দাঁড়ালেও হবে না, আপনাদের সেফটি জায়গায় যেতে হবে। এখানে নদীর জল প্রচুর পরিমাণে উতাল পাতাল করছে, সেফটি জায়গায় যেতে হবে। এখানে নদীর জল প্রচুর পরিমাণে উতাল পাতাল করছে, দেখতে পাচ্ছেন তো। এখন আপনারা চলুন, আমি সেফটি জায়গাটা দেখে দিচ্ছি ভাই, এসে এনাদেরকে একটু সেফটি জায়গায় ডেকে দিন। একদমই তাই, এখানে দাঁড়িয়ে না, মনে হয় জল এখন চলে যাওয়ার পরে গায়ে কিছু একটা চাপা দিন, ঠান্ডা ছেড়ে দিন। হ্যাঁ, এখানে কতক্ষণ বসে আছে? তো এখানে এখন বন্ধ আছে, বুঝতে পারছেন? এখানে ब्यूरो रिपोर्ट, पीबीटीवी न्यूज। नियमित अपडेट एवं दुनिया भर की ताज़ा खबरों के लिए हमारे फेसबुक पेज को फॉलो एवं यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। রানীগঞ্জ শহরের এনএসবি রোডে অবস্থিত সুসজ্জিত এবং মনোরম পরিবেশে অতিথিদের পরিষেবার জন্য তৈরি অতিথি ইন হোটেল অ্যান্ড রেস্টুরেন্ট। হোটেল অতিথি ইন পরিষেবায় থাকছে অত্যাধুনিক সুবিধাযুক্ত এসি রুম। অতিথি ইনে পকেট ফ্রেন্ডলিতে আপনি পাবেন সিঙ্গেল অ্যান্ড ডাবল বেডরুম। ফেস্টিভ্যাল সিজনে থাকছে স্পেশাল ডিসকাউন্ট। তাই উৎসবে অনুষ্ঠানের যে কোনো দিন পাশেই পাবেন হোটেল অতিথি ইন, মেট্রো প্লাজা, এনএসবি রোড, রানীগঞ্জ, মুথুট ফাইন্যান্স বিল্ডিং। যোগাযোগ করুন এই নাম্বারে 7872933666 এবং 9434133666। ईसीएल के केंदा एरिया के बहुला गांव के परित्यक्त खदान में डूबी महिला की शव गोताखोरों ने 32 घंटे बाद खदान से बरामद किया। शव बाहर आते ही परिजन घटना स्थल पर पहुंचे और शव देखकर सभी बेसुध होकर रोते बिलखते रहे। गौरतलब है कि बहुला ग्राम वाद्यकर पाड़ा परित्यक्त खदान में बप्पा वाद्यकर की पत्नी उमा वाद्यकर ने शनिवार सुबह 9 बजे के लगभग कूद गई थी। उसके बाद कल से ही महिला की खोजबीन की जा रही थी। आसनसोल के डिजास्टर मैनेजर की टीम भी बुलाया गया था, जो शनिवार से लगातार परित्यक्त खदान में तलाशी कर रहे थे। रविवार संध्या 5 बजे खदान के जलाशय से शव बरामद कर लिया गया। घटना के संबंध में प्रत्यक्षदर्शी सौरभ वाद्यकर ने ये बातें कही। কোনো কিছু হয় না, এটা ইসিএলের গাফিলতির জন্যে এইসব ঘটনা ঘটছে। ইসিএলকে আমরা বারবার করে বলেছি ইসিএলের কোনো ম্যানেজমেন্টের ব্যবস্থা ভালো করে হোক বা কোনো কিছু দায়িত্ব নিয়ে করুক। ইসিএল ম্যানেজমেন্টের গাফিলতির জন্য এইসব অ্যাক্সিডেন্টগুলো ঘটেছে। ঘটনার সেরকম ঝামেলা টামেলা কোনো কিছু হয়নি এদের। যা হয়েছে ওইখানে দু তিনজন পেশেন্ট ছিল, তারা দেখেছে যে কেউ যেন ওইখানে ঝাঁপিয়ে দিয়েছে। ঝাঁপিয়ে দেওয়ার পরে হাত পাগুলো ওখানে নাড়তে দেখেছে। নাড়তে দেখা তো আমরা তো সাসপেন্সে ছিলাম যে কে। যখন টোটালি ইনকোয়ারি হয় যে এর বাড়ির মহিলা নিখোঁজ আছে, সেই সময় আমরা বুঝতে পারি এটাকে সাসপেন্সে রাখা ছিল। তারপরে আস্তে আস্তে সেটাকে কনফার্ম হয়ে গেল যে উমা বাদ্যকর নামে সেই মহিলা এখানে অ্যাক্সিডেন্টালি ওইখানে পড়ে গেল। কাল থেকে কন্টিনিউ ওরা পুলিশ প্রশাসন আসার পর মোটামুটি খোঁজাখুঁজি করেছে। টোটালটাই খোঁজাখুঁজি করার পর কাল থেকে
লাইভ বডি নিয়ে যেগুলো ইনকোয়ারি করেছে, খোঁজাখুঁজি করেছে, খোঁজা করে কাল কেউ পায়নি। কিন্তু আজকে সকাল 7টা থেকে তারা ওই যারা নিচে নেমেছিল ডুবুরিগুলো, তারা সেই ডুবুরির মাধ্যমে আজকে তার সিদ্ধান্ত শেষ পর্যায়ে এলাম। না, সেরকম তো কোনো কিছু আওয়াজ হয়নি আপাতত। সুসাইড বলা যাবে না, যদিও একটা অ্যাক্সিডেন্টলি কেস। আপনার পরিচয়? আমার পরিচয় হচ্ছে আমি এখানকার 100 নম্বর বুথের পঞ্চায়েত মেম্বার। আপনার নাম? আমার নাম হচ্ছে সুকুমার বাদ্যকর। প্রশাসন এবং ডিজাস্টার ম্যানেজমেন্ট যারা আছেন তাদের সহযোগিতায় বডি পাওয়া গেছে। ওনারা যথেষ্ট সহযোগিতা করেছেন এবং চেষ্টা করেছেন। সকাল থেকেও আজকে যারা ওনারা লাগাতে হচ্ছেন এবং তার জন্যে উপর মহলে এবং ইয়ে করা হয়েছিল যে ন্যাশনাল ডিজাস্টার ম্যানেজমেন্টেও আসার জন্য আমাদের সিআই এবং আপনার ওসি এরা সব ইয়ে করেছেন, মানে মেসেজ করেছেন। কিন্তু এনাদের সহযোগিতায় বডি পাওয়া গেল এবং আমরা খুবই ইয়ে হচ্ছি যে মর্মান্তিক ঘটনা, হ্যাঁ, সেহেতু কিছু বলার নেই। তো বডি পাওয়া গেছে এবং এলাকায় সবাই আশাবাদী যে প্রশাসন প্রচণ্ড সহযোগিতা করেছেন এবং ডিজাস্টার ম্যানেজমেন্ট যারা ছিল তারাও যথেষ্ট চেষ্টা করেছেন বলে বডি উদ্ধার হয়েছে। এখন ওরা বডি নিয়ে যাওয়া ফ্যামিলি, তারপর এবারে পোস্টমর্টমে নিয়ে যাওয়া হবে। সমর মণ্ডল। अंडाल से मंथन पासवान की रिपोर्ट, पीबीटीवी न्यूज। রানীগঞ্জ শহরের এনএসবি রোডে অবস্থিত সুসজ্জিত এবং মনোরম পরিবেশে অতিথিদের পরিষেবার জন্য তৈরি অতিথি ইন হোটেল অ্যান্ড রেস্টুরেন্ট। হোটেল অতিথি ইন পরিষেবায় থাকছে অত্যাধুনিক সুবিধাযুক্ত এসি রুম। অতিথি ইনে পকেট ফ্রেন্ডলিতে আপনি পাবেন সিঙ্গেল অ্যান্ড ডাবল বেডরুম। ফেস্টিভ্যাল সিজনে থাকছে স্পেশাল ডিসকাউন্ট। তাই উৎসবে অনুষ্ঠানের যে কোনো দিন পাশেই পাবেন হোটেল অতিথি ইন, মেট্রো প্লাজা, এনএসবি রোড, রানীগঞ্জ, মুথুট ফাইন্যান্স বিল্ডিং। যোগাযোগ করুন এই নাম্বারে 7872933666 এবং 9434133666।